Okay. So thank you everyone for your kind attention and time. I do welcome you all. This is my probably first class on Eugene Ionesco's Rhinoceros, and we will try to read this non-detailed text of CC 13 today. So let us begin. So we will actually begin with the general introduction of the play of the rhinoceros. We will study the background of the rhinoceros. Then we will move into Ionesco's life to some extent, and then come into the plot construction of rhinoceros and what are the important questions of rhinoceros. এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব মোটামুটি, ঠিক আছে? You all know what an absurd drama is. Absurd drama কাকে বলে তোমরা জানো already. I have acquainted with you and interacted with you regarding Waiting for Godot. Waiting for Godot নিয়ে আমরা already আলোচনা করেছি, ফলে সেটা তোমরা জানো। আজকের ক্লাসে আমরা অল্প করে সেটাও একবার দেখে নেব। So let us begin with Rhinoceros. Rhinoceros is basically a play written by the Romanian playwright Eugene Ionesco. This is Ionesco, 1909 to 1994, a Romanian French playwright who wrote mostly in the French and was one of the foremost figures of the French absurd avant-garde theatre. Avant-garde means contemporary, AVANT-GARD, avant-garde theatre. So Rhinoceros is Mamoni telephone budget. So Rhinoceros is basically a play written in 1959, and the play was included in Martin Eslin's famous study of the post-war avant-garde drama. পরবর্তীকালে তিনি পাবলিশ করেন, যেখানে সমস্ত বিভিন্ন অ্যাবসার্ড ড্রামা নিয়ে ডিসকাস করা হয়। তার বইটার নাম ছিল দি থিয়েটার অফ দ্য অ্যাবসার্ড। এবার আমরা চলে আসছি রাইনোসেরাস বেসিক্যালি কি নিয়ে। রাইনোসেরাস তোমরা জানো, রাইনোসেরাস মানে বাংলায় রাইনোসেরাস মানে হচ্ছে গন্ডার। গন্ডার কিসের জন্য বিখ্যাত? বিকজ অফ ইটস স্কিন, তার চামড়ার জন্য। তাই তো বলা হয় গন্ডারের চামড়া বলা হয় বাংলাতে। So rhinoceros is actually not referring to the actual animal, but here in this text rhinoceros is actually referring to the sheer insensitivity of the human being. মানুষের মধ্যে যে ইনসেনসিটিভিটি, যে অসংবেদনশীলতা, তাই নিয়ে রাইনোসেরাস। এবং সেই অসংবেদনশীলতা ইন দ্য কনটেক্সট অফ দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সেই অসংবেদনশীলতাটা গোটা ইউরোপ জুড়ে কিভাবে বেড়ে গিয়েছিল আমরা জানি। হিটলার was killing people, was creating extermination camps, concentration camp ক্রিয়েট করছেন অ্যাডলফ হিটলার। সেই কনটেক্সটে রাইনোসেরাস প্লেটা স্টেজড হচ্ছে। সো ওভার দ্য কোর্স অফ 3 acts, এই নাটকে 3টে অ্যাক্ট রয়েছে, 3 acts। আমরা দেখব the inhabitants of a very small provincial French town will turn into rhinoceroses. সেই provincial French town-এর বেশ কয়েকজন মানুষজন is actually transforming themselves physically into rhinoceros, but a greater and deeper symbolic meaning is actually operating inside the play. And we'll see that ultimately the only human who does not succumb to this mass metamorphosis, this is a mass metamorphosis. আমরা অলরেডি মেটামরফোসিস পড়েছি বুক 3 সেমেস্টার 1-এ। এখানে আমরা দেখব ইটস আ মাস মেটামরফোসিস। সবাই ট্রান্সফর্ম হচ্ছে রাইনোসেরাসে। যে একমাত্র এই মাস মেটামরফোসিসে ট্রান্সফর্ম হবে না বা সাকম করবে না ইজ দ্য সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার বেনাজে। BRENGR উচ্চারণে বেনাজে। A flustered everyman figure. Everyman figure মানে লিটারেচারে everyman figure বলতে বোঝানো হয় a representative figure who is representing almost everyone in the world. সবাইকে রিপ্রেজেন্ট করে। Actually সবাইকে যাকে রিপ্রেজেন্ট করে। Everyman is actually a famous medieval period play, Everyman, যেখানে এভরিম্যান বলে একটা ক্যারেক্টার ছিল যে নিজের, আমাদের যেরকম বাংলায় গল্প আছে নিজের পাপের যে ভাগিদার কে হবে, অন্য কেউ তার পাপ নেবে কিনা তার জন্য সবার কাছে যাচ্ছে। And at the end good deeds will set in.
আর কেউ সেভ করবে না, কেউ তার পাপের ভাগীদার হতে রাজি নয়। সেই রকমই বাল্মীকি মুনির ওই গল্পটাই তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, দস্যু রত্নাকরের যে গল্পটা, সেই গল্পেরই একটা অন্য আর একটা রূপ আমরা বলতে পারি ইংলিশ লিটারেচারে। So Berashi is basically a flustered everyman figure who is initially criticized. তাকে প্রথম দিকে একেবারেই একটা flustered figure লাগছে, তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার কোনো মরালিটি নেই, তার কোনো নিজস্ব উইল পাওয়ার নেই। Initially criticized in the play for his drinking habit, tardiness and slovenly lifestyle. Sloven means lazy. And then later for his increasing paranoia and obsession with rhinoceros, পরে সে rhinoceros থেকে ভয় পাচ্ছে। The play, আমরা এই প্লেতে দেখব যে the entire provincial French town will turn into the mass metamorphosis of rhinoceros. চারিদিকে সবাই rhinoceros হচ্ছে। And hence the play is actually often read as a response and criticism of sudden upsurge of the fascism and the Nazism. Nazism এবং fascism গোটা ইউরোপ জুড়ে তার উত্থান, events preceding the Second World War, তাই নিয়ে আমাদের রাইনোসেরাস। fascism আমরা জানি একটা far right authoritarian ultranationalism, মানে এক ধরনের জাতীয়তাবাদ which is almost bordering, এক ধরনের patriotism which is almost bordering on the extremism, on the terrorism, characterized by a dictatorial power. এই ফ্যাসিজমের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা ছিলেন যে ভদ্রলোক দুজন দাঁড়িয়ে রয়েছেন, বেনিটো মুসোলিনি এবং অ্যাডলফ হিটলার। বেসিক্যালি অ্যাডলফ হিটলার ছিল নাজিজমের প্রবক্তা, আর ফ্যাসিজমটাকে একটা ওয়াইড ওয়ে থেকে একে ফ্যাসিস্ট পাওয়ার বলা হয়। ফলে এই যে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের কনটেক্সটে একটা বিরাট বড় জায়গা জুড়ে এই থিমস অফ দ্য কনফর্মিটি মানিয়ে নেওয়া, রেসপন্সিবিলিটি, লজিক কোনো মানুষজন মানছে না, মব মেন্টালিটি, একটা বিরাট বড় মানুষজন এই নাৎসিজমের প্রতি আকৃষ্টতা ফিল করছে, সেই কনটেক্সটে এই রাইনোসেরাস প্লেটা লেখা হয়েছে। তাহলে রাইনোসেরাস ইজ আ থিয়েটার অফ দ্য অ্যাবসার্ড। আমরা একবার দেখে নেব, আমরা জানি যে হোয়াট ইজ থিয়েটার অফ দ্য অ্যাবসার্ড, আমরা অলরেডি পড়েছি। ওই সময়ে যে হিউম্যানিটির যে একটা ল্যাক অফ হিউম্যানিটি, যে মানে মানুষের মধ্যে যে মানবিকতা, সেটা যখন চলে যাচ্ছিল, ওই যে অসহিষ্ণুতার ব্যাপার, ওইটাকেই ওই রাইনোসেরাসের মাধ্যমে ইয়ে করতে চেয়েছিল তো। রাইট, ওই ইনটলারেন্স এন্ড গ্রোয়িং ইনসেনসিটিভিটি, এই বিষয়টাতেই রাইনোসেরাস বিরাজ এই ক্যারেক্টারের মধ্যে আমরা দেখবো। এই গল্পে সবাই রাইনোসেরাসে ট্রান্সফর্ম হবে, একমাত্র ওই ট্রান্সফরমেশনটা আসলে মানে মানুষ নেই, অন্য কিছু একটা ক্রিয়েচারে ট্রান্সফর্ম হচ্ছে, সেটাই বোঝাচ্ছি। মানুষ আসলে মানুষ নেই। আমরা আগেই বলেছি গন্ডার বলতে আমরা কি বুঝি। গন্ডার বলতে আমরা বুঝি হচ্ছে একটা অ্যানিমাল হু ইজ জেনারেলি ইনসেনসিটিভ। গন্ডারের চামড়া কথাটা আমরা ব্যবহার করি, গ্রোয়িং ইনসেনসিটিভিটি, সেটাকে বোঝাতে গিয়ে রাইনোসেরাস নাটকের একটা বিখ্যাত পোস্টার, মানুষের মতো দেহ, রাইনোসেরাসের মতো মুখ। সো রাইনোসেরাস, ওকে। সো এই টেক্সটটা আমরা পড়তে চলেছি। রাইনোসেরাসের বেশ কয়েকটা থিয়েট্রিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন হয়েছে, খুবই অদ্ভুত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাইনোসেরাসকে অন্যরকম ভাবে একটা টেক্সট হিসেবে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে, এই ফ্যাসিজমের বিপক্ষে একটা প্রতিবাদ হিসেবে। এবং এটা একটা অ্যাবসার্ড প্লে কেন? কারণ এই প্লের জেনারেল স্ট্রাকচার আমরা এটা বলতে পারি ইজ নট দ্যাট অফ দ্য কনভেনশনাল প্লে। লজিক এবং রিজনিং নিয়ে ধরা যায় না। আমরা বলতে পারি না যে সবাই এক্স্যাক্টলি ফিজিক্যালি রাইনোসেরাসে ট্রান্সফর্ম হয়ে যাচ্ছে। তাহলে লজিক এবং রিজন দিয়ে যেহেতু বিষয়টাকে ইজিলি ধরা যায় না, তাই এই প্লেতে আমরা বলতে পারি দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যান অ্যাবসার্ড ড্রামা। বেশ, আমরা অ্যাবসার্ড ড্রামাতে আসছি। হোয়াট ইজ অ্যান অ্যাবসার্ড ড্রামা? এবং অ্যাবনর্মাল কিছু জিনিস দেখানো হচ্ছে, যেখানে মানুষ থেকে একটা অদ্ভুত ক্রিয়েচারে এসে পরিণত হচ্ছে। রাইট, অ্যাবনর্মালিটি ওখানে একটা থিম। হ্যাঁ, অ্যাবনর্মালিটি ডেফিনেটলি একটা থিম। অ্যাবনর্মালিটি ইজ ডেফিনেটলি আ ইম্পর্টেন্ট থিম। সো হোয়াট ইজ অ্যাবসার্ড ড্রামা? আমরা জানি, তো আমি রিপিট করছি, অ্যাবসার্ড ড্রামা ইজ এট, কারণ
পরীক্ষায় পড়ে রাইনোসেরাস অ্যাজ অ্যান অ্যাবসার্ড ড্রামা পড়তে পারে। So absurd drama is a drama which takes the form of the man's reaction to a world apparently without meaning, where a man is a puppet. এই চারপাশের পৃথিবী যেখানে অ্যাপারেন্টলি কোনো মানে নেই, যেটা ওয়েটিং ফর গোডোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেটা আরো ইউনেস্কো বিভিন্ন নাটক আমি তোমাদেরকে যেরকম এক্সাম্পল দিয়ে পড়িয়েছিলাম যে একজন হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফ পাশাপাশি বসে রয়েছে, একে অপরকে চিনতে পারছে না। এই যে মিনিংলেসনেস অফ রিলেশনশিপ and meaninglessness of the universe and man in this universe, এবং মানুষ সেই ইউনিভার্সে অলমোস্ট অ্যাজ আ পাপেট, ওই কামুর সিসিফাসের মতো সে কনস্ট্যান্টলি পাথরটাকে পাহাড়ের উপরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, আবার নেমে আসছে, পারছে না যেতে। This kind of failure on the part of the man is described in the absurd drama. It tells basically the reaction of the people without destination and direction. There is no apparent logic, no destination, কোনো উদ্দেশ্য নেই, কোনো direction নেই. It exists because of a philosophy that human is nothing and he will dead someday. It exists করছে because কেন? কারণ human being is a nothingness. A human being is nothing but nothing, and he will be dead at some point of time. যদি আমরা absurd drama in general history দেখি, আমি অলরেডি বলেছি 1950s এবং 60s এ এই absurd drama একটা জেনারেলি পপুলার হতে শুরু করে, এবং হাইডেগার, সার্ট, কামু এদের টেক্সটের মধ্যে absurd ড্রামাটিস্টরা আসতে শুরু করেন। ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমি পড়িয়েছিলাম, ননসেন্স ডায়ালগ, রেপিটেটিভ এন্ড মিনিংলেস অ্যাকশন, নন রিয়ালিস্টিক অর ইম্পসিবল প্লট, যেটা রিয়ালাইজ করা ইজ অলমোস্ট ইম্পসিবল। দ্য ড্রামাটিস্ট ইউজড আমরা দেখবো the mass metamorphosis of a provincial is actually transforming into rhinoceros. Unconventional dialogue is not conventional, and very much minimalistic plot to express the apparent absurdity of the human existence. What are the main difference with the traditional and the absurd drama? In the absurd drama, the characters in an absurd drama are hardly recognizable human beings. Of course, in traditional drama is a well-written drama, has a very good developed, well-developed character. For example, Macbeth. কিন্তু এখানে ভ্লাদিমির বা পেস্তাগনের কোনো ডেভেলপমেন্ট নেই ক্যারেক্টারের। বিনাশেকেও আমরা দেখবো একটা ক্যারেক্টার হিসেবে ওয়েল ডেভেলপড নয়। Absurd drama is completely unmotivated actions. There is no motive, there is no objective, and the dialogue is sometimes meaningless, disjointed, babble, and repetitious in nature. যেটা ট্র্যাডিশনাল ড্রামাতে হয় না। ফলে এই সমস্ত ক্যারেক্টারিস্টিক্স এই প্লে রাইনোসেরাস ক্যারি করছে। ফলে আমি রাইনোসেরাসের একটা হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম, ফ্যাসিজম এবং নাৎসিজমের কনটেক্সটে লেখা, চারপাশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী। রাইনোসেরাস পাবলিশ হয়েছে 1959-এ। রাইনোসেরাস তিনি লিখেছেন, তার নাম হচ্ছে ইউজিন আয়োনেস্কো। দিস ইজ ইউজিন আয়োনেস্কো, রোমানিয়ান হু রোট ইন ফ্রেঞ্চ আভাগার্ড থিয়েটারের একটা বিরাট বড় রিপ্রেজেন্টেটিভ। আসছে ফলে this is some of the famous writings of UNESCO or Ionesco. The lesson, the chairs, American lesson is the story of the professor. যার বাড়িতে একটা করে স্টুডেন্ট ঢুকছে এবং তার মৃত্যু করছে, তাকে মারছে। চেয়ার্স, বাবা মা চেয়ার সাজাচ্ছে, ছেলে আসবে বলে অনেকদিন বাদে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ইভেনচুয়ালি the news of the death of his son will arrive. So it is the plays are basically anti-play, bole. Absurdist notions are there, alienation, full of the impossibility of communication, jena kotha bola jacche na, and against the conformism of the bourgeois and the theater. Bourgeois mane those who have money, tader je theatrical notion tar bipokshe. UNESCO creates an atmosphere where actually language breaks down into meaninglessness. যেখানে ভাষা ভেঙে পড়ছে, এখানে ভাষা ভেঙে পড়ে একটা সম্পূর্ণরূপে অন্য ধরনের কনভারসেশন ক্রিয়েট করছেন। এই ভদ্রলোক, তার নাম মার্টিন এসলিং, তিনি প্রথম এই থিয়েটার অফ দ্য অ্যাবসার্ড টার্মটা কয়েন করেন। মানে বিখ্যাত বই লেখেন যে থিয়েটার অফ দ্য অ্যাবসার্ড বলে, এটি সেই বইয়ের কাভার, যেখানে বেকেট, আয়োনেস্কো, অ্যাডামভ, জেনে, পিন্টার
এদেরকে নিয়ে তিনি তার বিখ্যাত এই বই লেখেন, এদের নাটকের অ্যানালিসিস করে। তাহলে এই অ্যানাদার কভার অফ রাইনোসেরাস, দেখতে পাচ্ছ চারপাশে মানুষজন রাইনোসেরাসে ট্রান্সফর্ম হচ্ছে, এই বেরাজের মাথা দিয়েও শিং গড়াচ্ছে। সে বলছে না, আমি রাইনোসেরাসে ট্রান্সফর্ম হব না। So rhinoceros is divided into 3 acts. It describes the story of the inhabitants of a small French town turning into rhinoceros. The central figure is Beranger, B-E-R-E-N-G-E-R. He is the only human left. Ekmatro manush ke rhinoceros hobe na. Beranger is almost every man, and the play is basically a response to communism, fascism and Nazism. Emon ki communism er against to karon amra jani Stalin সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে প্রায় হিটলারের মতোই একই সংখ্যায় মানুষজনকে মেরেছিলেন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে। ফলে আমরা আমাদের শুরু করব অ্যাবাউট দ্য সামারি অফ দ্য রাইনোসেরাস। আমি সামারি অফ দ্য রাইনোসেরাস এই সোর্স থেকে পড়ছি, তোমাদেরকে সোর্স আমি দিয়ে দেবো, রয়্যাল কোর্টের একটা ম্যাটেরিয়াল আমি তোমাদেরকে এটা দেবো। ফলে আমরা রাইনোসেরাসের অ্যাক্ট 1 দেখার চেষ্টা করবো, অ্যাক্ট 1, অ্যাক্ট 2, অ্যাক্ট 3 পুরোটাই আমি বলবো ছোট করে। বেসিক্যালি নাটকটা খুবই ছোট করে বলা সম্ভব, কারণ নাটকের মধ্যে রিপিটিং ডায়ালগ প্রচুর রয়েছে, বারবার একই কথা রিপিট করা হচ্ছে। এই নাটকের কারা কারা চরিত্র আমরা একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব। এই নাটকে রয়েছে এই নাটকের যে চরিত্রগুলো আছে তারা হচ্ছে একটা হাউসওয়াইফের চরিত্র একজন অভিনয় করেছে। হাউসওয়াইফ, কোনো নাম নেই, রেফারিং টু অলমোস্ট এভরি হাউসওয়াইফ। এই নাটকের চরিত্রে আছে গ্রসার ওম্যান, ম্যাডাম বেউফ, তার নাম বিউফ, যিনি গ্রসারি বিক্রি করেন। দেন there is Jean. Jean is the friend of the Beranger. Then there is Beranger, the central character. Then there is of course waitress, একজন waitress আছে, waiter and waitress. And then there is grocer, মানে গ্রসারি শপের যে মালিক গ্রসার, তার নাম হচ্ছে ডুডার, আর তার ওয়াইফ ম্যাডাম বইফ। Then there is old gentleman or papillion. Then there is a logician. লজিশিয়ানের ক্যারেক্টারটাকে ইচ্ছে করে ক্রিয়েট করা হয়েছে যারা খুব ভয়ঙ্করভাবে লজিকে বিশ্বাস করে, কিন্তু লজিক বলে আসলে পৃথিবীতে কিছু এক্সিস্ট করে না, সেটাই হয়তো দেখাতে চেয়েছেন বেরাজে। ইউনেস রয়েছেন ক্যাফে বস, ক্যাফের বস, ফায়ারম্যান রয়েছে এই গল্পের যে নায়িকা বা হিরোইন ডেজি, এবং বটার্ড বলে একটা ক্যারেক্টার আছে। So these are the characters: housewife, grocer woman, Jean, Beranger, waitress, grocer or dudard. Then there is old gentleman or papillion. Then there is logician, cafe boss or fireman, and there is Daisy and botard. এই হচ্ছে এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্র। না শুরু করতে কোনো অসুবিধা নেই। বেশ, আমরা এবার নাটকের সিনপসিসে ডাইরেক্টলি চলে আসছি। শুরু করছি আমরা নাটকের সিনপসিস। আশা করছি কারোর কোনো সমস্যা নেই এখন অবধি। এনি প্রবলেম কারোর কোনো? না স্যার। বেশ, Rhinoceros actually begins in a small town square where Jean, who was a refined young man, he meets his semi-alcoholic and fully apathetic friend Beranger. So Beranger, from the very beginning, we would see, is a very indisciplined character, not that disciplined, semi-alcoholic, very much apathetic. Apathy মানে হচ্ছে জীবনের কোনো বিষয়ে যার কোনো আগ্রহ নেই, very much apathetic friend Beranger for a drink. And Jean reprimands Beranger for his drinking habits and his aimlessness. How you are completely aimless in your life. And soon we will visualize, হঠাৎ করে দেখবো আমরা, a rhinoceros runs through the square. হঠাৎ করে একটা ফ্রেঞ্চ টাউনের মধ্যে, যেখানে একদম স্বাভাবিক জীবিকা প্রত্যেক দিনের ছন্দ মেনটেন করে হচ্ছে, সেখানে দেখবো একটা বিরাট বড় রাইনোসেরাস পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল টাউন স্কোয়ার, শকিং অল দ্য টাউন পিপল উইথ দ্য এক্সেপশন অফ দ্য ইনডিফারেন্ট Beranger. সবাই তো অবাক, এটা কিভাবে সম্ভব? একমাত্র Beranger ইজ ভেরি মাচ ইনডিফারেন্ট। আরে এসছে কোথা থেকে?
Jean then lectures Béranger about willpower, while a logician explains the concept of a syllogism to an old man. Béranger কে যখন বোঝাচ্ছে Jean about the power of the willpower মানে ইচ্ছা শক্তি, সেই সময় আমরা দেখবো একটা লজিশিয়ান, এই লজিশিয়ান ক্যারেক্টারটাকে ক্রিয়েট করা হয়েছে as a satiric character, a constantly satirized করা হয়েছে. He explains the concept of a syllogism. Syllogism মানে আমরা জানি লজিকের উপর বেস করে সিলগিজমের বহু এক্সাম্পল রয়েছে. ধরা যাক আমি সিলগিজম করে বলছি সমস্ত ব্যাচেলার, সমস্ত অবিবাহিত পুরুষ আনহ্যাপি নয়, কেউ কোনো অবিবাহিত পুরুষ আনহ্যাপি, অতএব অবিবাহিত পুরুষ মাত্রই আনহ্যাপি। এইরকম যে মানে অদ্ভুত ধরনের মানে সিলগিজম অনেক ক্ষেত্রে অ্যাবসার্ডও হয়, কিন্তু সিলগিজম ইজ অ্যাকচুয়ালি ডেফিনেটলি an important branch of the philosophy. লজিকের যে পার্টটাকে সিলগিজম বলা হয়, যুক্তি এবং তর্ক। তুমি একটা কথা বললে, সেই কথার পৃষ্ঠে আমি একটা কথা বললাম, দ্যাট ইজ সিলগিজম। একটা হাইপোথিসিস বা একটা আর্গুমেন্টে পৌঁছানো অনেকগুলো সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার দিয়ে তাকে বলা হয় সিলগিজম। মানে সিলগিজমের এক্সাক্ট ডেফিনেশনটা তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। Syllogism, an instance of a form of reasoning in which a conclusion is drawn from the two given or assumed propositions, বা যাকে বলা হয় premises. দুটো ধরা যাক, for example, all dogs are animals, all animals have four legs, therefore all dogs have four legs. এই যে একটা লজিক্যাল রিজনিং এর মধ্যে দিয়ে আসা, অনেক কিছুর মধ্যে দিয়ে সিলগিজম হতে পারে, ভেন ডায়াগ্রামের মধ্যে দিয়ে হতে পারে, অনেক কিছুর মধ্যে দিয়ে হতে পারে, এইটাকে বলা হয় সিলগিজম। এরপরে সিলগিস্টিক ইনফারেন্স ড্র করার চেষ্টা করছে এই লজিশিয়ান ক্যারেক্টারটা। And Béranger tells Jean that he has a crush on Daisy, a typist at his office, which worries that she favors Dutard, an up-and-coming co-worker. Béranger ভাবছে যে he has actually fallen in love with Daisy, who is actually his office colleague, কারণ অফিসে টাইপিস্ট হচ্ছে ডেজি। কিন্তু তার মনের মধ্যে একটা আমরা বুঝতে পারছি যে একটা টেনশন, that she can fall in love with the co-worker Dudard. And Jean recommends willpower and cultural self-improvement to garner Daisy's affections. তাহলে Jean আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লজিক্যাল ভয়েস, সমাজের ভয়েস, ইচ্ছা শক্তি কাজে লাগাও, উইল পাওয়ার অ্যান্ড কালচারাল ইমপ্রুভমেন্ট, সাংস্কৃতিক ভাবে আস্তে আস্তে উন্নতি লাভ করবে, এর ফলে তুমি ডেইজিজ অ্যাফেকশন পাবে। হঠাৎ করে এই সময় আর একটা রাইনো রাশেস বাই and tramples a cat, একটা ক্যাটকে মারিয়ে দিয়ে একটা রাইনো বেরিয়ে গেল। The townspeople debate whether or not it was the same rhino or what breed it was. এই একই রাইনো নাকি এটা অন্য, নাকি এটা অন্য ব্রিড, এটা কি অন্য রাইনোসেরাস, অন্য ব্রিডের রাইনোসেরাস। Béranger and Jean get in a fight over the physical specificities of the rhino. Béranger এবং Jean রাইনোর এক্সাক্ট যে ফিজিক্যাল স্পেসিফিক যে কিরকম দেখতে, কটা তার শিং রয়েছে, তাই নিয়ে তারা ডিসকাস করছে। and Jean storms off after calling Béranger a drunkard. এই তুমি একেবারে ড্রাঙ্কার্ড, তোমাদের কিচ্ছু হবে না, বলে চলে গেল। The townspeople asked the logician to clear up the confusion. Logician's কাছে গেল, বলল, logician, do you have any idea? The townspeople vow to stop the rhinos, and Béranger expresses remorse for fighting with Jean, and then says he is too upset to culture himself as planned and instead dreams. তাহলে Béranger Jean's সঙ্গে ফাইট করার জন্য তার মনের মধ্যে রিমোর্স হলো, কিন্তু হি ইজ এ ট্রু হিউম্যান বিইং, কারণ তার মধ্যে হয়তো লজিক নেই, সে হয়তো ডিসিপ্লিন মানুষ নয়, তার মধ্যে কিন্তু হিউম্যানিটি রয়েছে। and then he is very much upset to culture himself as planned and instead dreams. সে নিজেকে তো একটা প্ল্যান্ড হিউম্যান বিইং হিসেবে তৈরি করতে পারে না, বারবার ব্যর্থ হয়, প্ল্যান করে প্ল্যান তার চলে না, ফলে সে আর কি করবে, একটু ড্রিম করতে আরম্ভ করলো। আমরা চলে আসছি অ্যাক্ট 2 সিন 1 এ। অ্যাক্ট 2 সিন 1 occurs in Béranger's office. Béranger অফিসে হচ্ছে, যেখানে ডেজি and Dudard argue with Bottard. So দুটো ক্যারেক্টার আমরা দেখতে পাচ্ছি এর আগের একটা অ্যাক্ট 1 এ।
Beranger will express that his concern that perhaps his co-worker Daisy has fallen in love with Dudard কারণ ডেজির প্রেমে Beranger পড়েছে BRENGR Beranger উচ্চারণ Berenger নয় French pronunciation. So Beranger's office, Daisy and Dudard are with Bottard, a skeptic who doesn't believe in the rhinos. Bottard হচ্ছে skeptic, কোনো কিছুতেই বিশ্বাস করে না, সন্দেহবাদী. It's a philosophical stance, skepticism. And Beranger প্রথম Greek philosophy আসে skepticism in notion. So Beranger arrives late, but Daisy sneaks in বলে এসো এসো এসো. The employees ask Beranger if he saw the rhino. Bottard claims the illusory appearance of the rhino is an example of the collective psychosis. Collective psychosis মানে সবাই যখন একসঙ্গে ভুল দেখতে আরম্ভ করে, collective psychosis. যখন মানুষের মধ্যে মানে একটা এন্টায়ার কমিউনিটির মধ্যে ভুল দেখার প্রবণতা শুরু হয়, ইলিউশন দেখার প্রবণতা শুরু হয়. So they return to work, proofreading law proposals and wonder where co-worker Mr. Beouf is. আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা একটা বেসিক্যালি ল ফার্মে চাকরি করে. Law is actually the symbol of the regulation of a disciplined society. সমাজকে তো ডিসিপ্লিন রাখে ল. Mr. Beouf rushes in and says her husband is sick and will be back in few days. So Mrs. Beouf তাড়াতাড়ি গেল এবং বলল তার হাজবেন্ড হচ্ছে অসুস্থ এবং will be back in few days. She tells them that she was just chased by a rhino which is now downstairs. এইবার আস্তে আস্তে বিষয়টা সিরিয়াস হচ্ছে. আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর পেতে আরম্ভ করব that rhinoceros chase করছে এই মানুষজনদেরকে. And she tells them that she was just chased by a rhino যে downstairs আছে. The rhino crashes the staircase. It tries to ascend, stranding the workers. Rhinoটা staircase-টা crash করেছে, এর ফলে যারা ওয়ার্কার ওপরে তারা প্রায় স্ট্র্যান্ডিং হয়ে গেছে, মানে তারা আর যেতে পারবে না কারণ তলা তো স্টেয়ারকেসটা ভেঙে গেছে. একটা নিশ্চয়ই মেটালের স্টেয়ারকেস ছিল. So Mrs. Beouf recognizes the rhino as her husband. তারপরে Mrs. Beouf-এর মনে হলো, আমরা একটা অদ্ভুত নাটকীয় সিচুয়েশনে দেখবো যে এটা তার হাজবেন্ড যে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল কয়েকদিন আগে. তাহলে টাউনের কিন্তু একটা বড় অংশের লোকজন রাইনোসেরাস হতে আরম্ভ করেছে. কি অদ্ভুত না? মনে হচ্ছে তো অদ্ভুত, কি হয় নাকি বাস্তবে? কিন্তু আসলে এই যে রাইনোসেরাস হচ্ছে সবাই গন্ডার হচ্ছে, আসলে সবাই একটা ফার রাইটিস্ট অথরিটেরিয়ান আলট্রা ন্যাশনালিস্টিক গভর্নমেন্টকে সাপোর্ট করছে. যদি তুমি না জেনে, কারণ হিটলার তো ভয়ঙ্কর জনপ্রিয় ছিল, মাত্র হিটলার কিন্তু একনায়কতান্ত্রিক হয়েছে অনেক পরে 1939, 1940, 1930 দশকে জনগণ কোটি কোটি ভোট দিয়ে হিটলারকে জিতিয়েছে. ফলে মাথায় রাখতে হবে হিটলার ওয়াজ আ ভেরি ভেরি পপুলার ফিগার. ফলে সবার মধ্যে আস্তে আস্তে রাইনোসেরাস ঢুকছে, তোমার মধ্যে আস্তে আস্তে গ্রোয়িং insensitivity এন্টার করছে. and Daisy telephones the fire station to rescue them. Daisy ফায়ার স্টেশনে ফোন করে বললাম রেস্কিউ করো. The men give Mrs. Beouf practical advice for dealing with this setback, but she is too devoted to her rhino husband and vows to stay with him. বলো না আমি আমার রাইনো হাজবেন্ডের সঙ্গে থাকবো. She jumps down the ground floor and rides off his back. হঠাৎ করে দেখলাম যে তারা লাফিয়ে গ্রাউন্ড ফ্লোরে লাফালো এবং রাইনোর মতো করে সে বেরিয়ে গেল. এবং আস্তে আস্তে যত সময় যাচ্ছে more rhinos are reported in the town. The fireman arrived to help them out the window and Bottard vows he will solve the rhino riddle. Bottard বলে দাঁড়াও, এই rhinoceros যে riddle এটা আমি সলভ করব ধাঁধা. And Beranger passes on an offer to drink with Dudard so he can visit Jean. So Beranger Dudardকে একটা অফার দিল, বললো তুমি কি আমার সঙ্গে একটু ড্রিঙ্ক করবে? চলো Jean তুমি আর আমি ড্রিঙ্ক করি. আমরা চলে আসছি এই অ্যাক্টুয়ারি সিন 2-তে, where Jean cups in bed at home. Jean খুব অসুস্থ হয়েছে. আমরা অলরেডি একটা জায়গায় পেয়েছি অসুস্থ হাজবেন্ড of Mrs. Beouf. ওকে, সে কিন্তু মিস্টার Beouf আর কি is actually the victim of the rhinoceritis.
এই রোগটাকে আমরা বলতে পারি রাইনোসেরাইটিস, রাইনোসেরাস হওয়ার রোগ। So Jean cups in bed at home and Ménager visits and apologizes for their argument the previous day, and Jean's voice grows more hoarse. আস্তে আস্তে আমরা দেখছি তার গলাটা, জয়ের যে গলাটা একটু খড়খড়ে হয়ে যাচ্ছে। A bump on his nose continues to grow, তার নাকের উপর হঠাৎ করে একটা ফোঁড়ার মতো বাম্প হচ্ছে, and his skin gets greener by the moment, আস্তে আস্তে সবুজ হচ্ছে তার চামড়া। Ménager informs him of Mr. Boyd's transformation, which Jean applauds. Jean applaud করছে, বাহ ভালোই হয়েছে, রাইনোসেরাস সবই ভালোই পৃথিবীতে। He moves in and out of the bathroom, each time appearing and sounding more like a rhino. হঠাৎ করে তার একটু পেটের সমস্যা হবে, সে বাথরুমে যাবে এবং বাথরুমের মধ্যে যে বিভিন্ন সময় রাইনোসেরাস যেরকম সাউন্ড আমরা পাবো এবং অলমোস্ট তাকে রাইনো লাগবে। He tries to run. Ménager apologizes and runs into the bathroom. Ménager is about to escape but follows Jean into the bathroom to help him out. Ménager Jean's সঙ্গে অ্যাকম্পানি করতে চাইলো বাথরুমে। Off stage in the bathroom, Jean attacks Ménager. Ménager escapes and closes the bathroom door behind him. আমাদেরকে সরাসরি কারো দেখালো না Ménager কোনোভাবে পালালো তার বন্ধুর কাছ থেকে, but is pierced by rhino horn. Rhino horn তাকে মানে গোত্তা মেরে একটা দিক থেকে ফুটো করে দিচ্ছে ওই দরজার। As Jean, now a full blown rhino, tries to break free, দরজাটাকে ভেঙে বেরোতে চাইছে। সে আমরা আগেকার দিনে হিন্দি সিনেমা যখন দেখতাম যে কেউ একটা কিছু ছুরি দিয়ে আঘাত করছে, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ফুল ব্লোন রাইনোসেরাস is actually trying to attack Ménager. Ménagerকে একটা ফুল ব্লোন রাইনোসেরাস আক্রমণ করার চেষ্টা করছে। And Ménager alerts the tenants in the building to the rhino's presence in the building. But everyone else has transformed as well. অন্যান্যদেরকে Ménager মানে বিল্ডিং এর মধ্যে ডাকলো, বলে এই রাইনোসেরাস এসছে বিল্ডিং এর মধ্যে। বিল্ডিং এর প্রায় সবাই রাইনোসেরাস। So Ménager looks out the window where a herd of rhinos march. এই যে আমাদের সামনে পরিষ্কার মনে পড়ে যাচ্ছে যে হিটলারের জার্মানি, তখন চারপাশের সমস্ত লোক একে একে নাৎসিবাদী বা ফ্যাসিবাদে পরিণত হচ্ছে। The bathroom door is on the verge of the breaking. bathroom door প্রায় ভাঙার মতো অবস্থা। Jean তার নিজের বন্ধু এতদিনকার ভেঙে বেরিয়ে আসছে as a rhinoceros তাকে মারবে বলে। আমরা অ্যাক্ট 3 তে যাওয়ার আগে একটা বিখ্যাত কবিতার একটা অংশ পড়ব। আমি কবিতাটার নামটা ভুলে গেছি, তোমরা অনেকেই শুনেছো এই কবিতাটা। Yes, বিখ্যাত পোয়েম। কবিতাটার নাম হচ্ছে ফার্স্ট দে কেম। 1946 এর পোস্ট-ওয়ার কনফেশনাল প্রোজ বাই দ্য জার্মান লুথারিয়ান প্যাস্টর মার্টিন নেইমুলার। এটা বিখ্যাত কবিতা বা প্রোজ বলা যেতে পারে। নেইমুলারের লেখা 1892 থেকে 1984। দিস ইজ দ্য ফেমাস লাইনস, যেটা লেখা আছে বিভিন্ন জায়গাতে। এটা একটা লঙ্গার ভার্সন। হলোকস্ট মেমোরিয়াল ডে ট্রাস্ট, তাদের যে চ্যারিটি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টে তৈরি করা, তাদের এখানে এই ভার্সনটা লেখা আছে। এটা কি, এর মানেটা কি? ফার্স্ট দে কেম ফর দ্য কমিউনিস্ট। প্রথমে তারা কমিউনিস্টদের জন্য এলো। তারা কারা? একটা ভয়ঙ্কর পাওয়ারফুল অর্গানাইজেশন, একটা ভয়ঙ্কর পাওয়ারফুল আলট্রা ন্যাশনালিস্ট ফ্যাসিস্ট অর্গানাইজেশন। So first they came for the communists
and I did not speak out because I was not a communist. তারা এলো, কমিউনিস্টদের মারলো, আমি কোনো কথা বললাম না, কারণ আমি তো কমিউনিস্ট ছিলাম না। এটা আমাদের প্রত্যেকের অ্যাটিটিউডকে বোঝায় যে আমরা কোনো একটা ফ্যাসিস্ট পাওয়ারের এগেনস্টে প্রতিবাদ করব কি করব না, তাকে বোঝায়। আমরা প্রতিবাদ করি না, আর সেখানেই মার্টিন নিউমুলার বলছে আমরা ভুলটা করি, বিকজ আমরা জানি না এই প্রথম তারা এর জন্য এলো, প্রথম তারা ওর জন্য এলো, আমরা জানি না কখন তারা আমাদের জন্য আসবে। So first they came for the communist and I did not speak out because I was not a communist. Then they came for the socialist, তারপর যারা সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় বিশ্বাস করে তাদের জন্য এলো, and I did not speak out because I was not a socialist. আমি সোশ্যালিস্ট ছিলাম না, আমি বললাম না কোনো কথা। And then they came for the trade unionist, এরপরে যারা ট্রেড ইউনিয়ন করে তাদের জন্য এলো, I did not speak out because I was not a trade unionist. And then they came for the Jews, তারপরে তারা ইহুদিদের জন্য এলো, and I did not speak out because I was not a Jew, আমি তো ইহুদি নই, আমি কথা বললাম না। And then they came for me and there was no one left to speak out for me, তারপরে তারা আমার জন্য এলো এবং আমার জন্য কথা বলার আর কিছু ছিল না। এইটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি এই নাটকে, যখন রাইনোসেরস আমরা চারিদিকে দেখতে পাচ্ছি, বিরাজে যখন তার বন্ধুর কাছ থেকে পালাতে যাচ্ছে, তখন এন্টার বিল্ডিং এ একটা মাস ট্রান্সফরমেশন অফ দ্য রাইনোসেরস হচ্ছে। রাইনোসেরাইটিস হ্যাজ বিকাম আ মাস ডিজিজ, and Biraje looks out the window where a heart of the rhinos march. The bathroom door is on the verge of the breaking, ভেঙে যাচ্ছে bathroom door। এমন সময় Biraje wakes up from a nightmare in his room and inspects for any signs of rhinoceros. Biraje হঠাৎ করে এখান থেকে ঘুম থেকে উঠলো, দেখলাম একটা নাইটমেয়ার হয়তো, এবং দেখলো যে তার কোনো রাইনোসেরাইটিসের লক্ষণ আছে কিনা। এমন সময় দুদার্দ ভিজিটস and they discuss Jean's transformation. দুদার্দ এলো এবং জাঁয়ের ট্রান্সফরমেশন নিয়ে তারা ডিসকাস করছে। তার মানে সত্যি এটা বাস্তবে ঘটেছে, এটা ড্রিম থেকে নয়। জাঁ কোনোভাবে বেনাসে কোনোভাবে এসকেপ করেছে, কেমন ভাবে এসকেপ করেছে আমরা সেটা আমাদের বলেনি। and দুদার্দ considers the metamorphosis natural. দুদার্দ বলছে ন্যাচারাল, এটা প্রাকৃতিক। মানুষের যেরকম ট্রান্সফরমেশন হয়েছে এর থেকে রাইনোসেরাসের হতে পারে, মানে লজিক্যালি এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করছে তারা। এদের প্রত্যেকের মধ্যেই রাইনোসেরাইটিস আসলে বাসা বেঁধেছে। while Biraje continues to find them abnormal, Biraje বুঝে তো নরমাল নয়, it's abnormal. A herd of rhinos passes and Biraje vows not to become one as well. মানে পাশ দিয়ে আরেকটা রাইনোসেরাস চলে গেল, এটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে গেছে, এবং Biraje বলছে না, আমি রাইনোসেরাস হব না। Daisy visits Biraje. Daisy Birajeকে ভিজিট করলো, which makes Dudard jealous. দুদার্দকে জেলাস করে তুললো। Daisy appears not to care too deeply about the epidemic. Daisyও কিন্তু এই এপিডেমিকের ব্যাপারে অতটা মানে কেয়ারফুল নয়। She informs them that Godard has turned into a rhinoceros. Biraje can't believe it, but then later rationalizes it. হ্যাঁ, দুদার্দ বদার্দ তো হতে পারতো, কারণ তারা তো প্রথম থেকেই এটাকে সাপোর্ট করছিল। They start to have lunch, but they are interrupted by a crumbling wall outside. বাইরের দিকে দেওয়াল ভেঙে যাচ্ছে, the fire station has been destroyed and the firemen have turned into rhinos. Firemen rhinoceros পরিণত হয়েছে। দুদার্দ lives, he wants to experience the epidemic first hand. বলছে এই যে এপিডেমিকটা, আমি এই যে মহামারী rhinoceros হওয়ার আমি ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স করতে চাই। Biraje tries to stop him, but Daisy lets him go. বলে যা। And Dudard soon turns into a rhino outside. Daisy reminds Biraje that they have no right to interfere in others' lives. Daisy represent করছে সেই ধরনের মানুষজনকে, those who sit on the fence, যারা ফেন্সে বসে থাকে এবং বলে যে অন্য লোকের লাইফে ইন্টারফেয়ার করার অধিকার আমাদের নেই, ছেড়ে দাও। তার সাথে চয়েস, she pours some brandy for Biraje and removes his bandage. Still no signs of transformation. মানে ধাক্কা টাক্কা খেয়ে পড়েছে জাঁয়ের জন্য, জাঁ যখন তাড়া করেছিল, কিন্তু কোনো ট্রান্সফরমেশন, কোনো সাইন নেই। The phone rings, but they hear only rhino trumpeting on the line. ফোনের মধ্যে রাইনোসেরাসের ঘট ঘট শব্দ। They turn to the radio for help,
but the rhinos have taken that over as well. Radio এর মধ্যে rhinoceros, সব মিডিয়া কমিউনিকেশন সবকিছু rhinoceros নিয়ে নিচ্ছে। Daisy believes they must adapt to their neighbors, but Menage proposes they regenerate the human race like Adam and Eve. Adam এবং Eve যেরকম প্রথম সন্তান তৈরি করেছিল পৃথিবীতে, regeneration of the human being তারা করবে। The noise of the rhinos becomes more musical to Daisy. Daisy কিন্তু আস্তে আস্তে এই রাইনোসেরাসের মিউজিক্যাল যে ঘট ঘট শব্দ, তাদের যে ডাক, তার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। The Menage still finds this savage and argues with her. তুমি কিভাবে এটা প্রেমে পড়তে পারো? It is a savage and absolutely savage sound. And Daisy then breaks up with him and leaves. Daisy Menage ছেড়ে চলে গেল। Menage barricades his room and plugs his ears. সে শুনবে না, তার ইয়ারকে সে প্লাগ করেছে। He inspects photographs and cannot recognize any of his former friends. তার কোনো আগের বন্ধুকে সে চিনতে পারছে না, but he does identify himself. He envies the bodies of the rhinos, but at the brink of desperation, he nevertheless decides that he will fight the rhinos. তার মনের মধ্যে ইচ্ছা আসছে যে রাইনোসেরাস হবে, সবুজ দেহ তাকে অ্যাট্রাক্ট করছে। তারপর সে ডিসাইড করলো, না নু, আমি রাইনোসেরাস হব না। শেষ হলো রাইনোসেরাস নাটক। সামারিটা আমি তোমাদের বললাম। সামারিতে কারোর কোনো সমস্যা আছে? শেষ যদি সমস্যা না থাকে তাহলে আমি একটা থিম ডিসকাস করব। বলো। শেষটা এরকমই, মানে হ্যাঁ, শেষটা এরকমই, ওপেন এন্ডেড। শেষের মধ্যে অন্য কিছু থাকবে না। সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে লাস্টে, এবং তার রাইনোসেরাসকে ভালো লাগছে, তার মাথার মধ্যে শিং গজাচ্ছে বলে তার মনে হচ্ছে, এবং সে বলছে, না, আমি রাইনোসেরাস হব না। ব্যাস, শেষ। যে কোনো অ্যাবসার্ড প্লেয়ের মধ্যে এটা ওপেন এন্ডেড একটা বই। যেরকম ওয়েটিং ফর গোডো, শেষ হয়েও হইল না। শেষ শেষ কি হলো? তারা স্টিল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। গোডো কি এলো না? এলো না। হ্যাঁ, মানে ওপেন এন্ডেড, মানে এবার এরপর কি হবে সেটার কোনো ইয়ে নেই, মানে এটাই অ্যাবসলিউটলি। বেশ, আশা করছি নাটকটা তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো, নাটকের গল্পটা। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে বেনাজে বলে যে ক্যারেক্টারটা, তোমাদের পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন করে ক্যারেক্টার অফ দ্য বেনাজে, হি ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য central protagonist of Rhinoceros. He was actually taken to be as a dramatic representation of UNESCO himself, UNESCO নিজের representation. The writer answered coyly, writer বলেওছে, perhaps there is some resemblance there, হয়তো আমার সঙ্গে কোনো মিল রয়েছে। এবং 1948 থেকে 55 UNESCO himself actually worked as a proof reader in the offices of a publishing company যারা ল বুকস পাবলিশ করছে। এবং বেনাজকে কিন্তু তিনি প্রথম থেকে হিরোইক দেখেননি। ইনস্টেড হি ইজ অলমোস্ট কমিক্যালি নাইভ, আ মিক অ্যাপোলোজেটিক ক্লার্ক হু ডিফাইজ টোটালিটেরিয়ান হিস্টেরিয়া। একটা মিক অ্যাপোলোজেটিক ক্লার্ক, যে ক্লার্ক মিক, চুপচাপ, ডোসাইল, কিন্তু হু উইল ইভেনচুয়ালি ডিফাই দ্য টোটালিটেরিয়ান হিস্টেরিয়া। এই যে একনায়কতান্ত্রিকতার প্রতি সবার যে ভয়ঙ্কর আকর্ষণ, সবাই যে রাইনোসেরাসে ট্রান্সফর্ম হচ্ছে তাকে ডিফাই করবে, and refuses to become part of the monstrous phenomenon of the massification. Massification মানে মাসে ট্রান্সফর্ম হওয়ার যে প্রক্রিয়া, monstrous phenomenon of massification। আমি মাসে হব না, আমার একটা ক্লাস রয়েছে, একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বিলং করি। এই ক্যারেক্টার অফ দ্য রাইনোসেরাসের যে বেনাজে appears in 4 of the UNESCO's play। ইউনেস্কো 4টে নাটকে এ অ্যাপিয়ার করেছে। দ্য কিলার, এক্সিট দ্য কিং, আ স্ট্রল ইন দ্য এয়ার, এবং অবশ্যই রাইনোসেরাস। The killer, the character was born in the killer, although he lost his life at the end of the play, he rises again in the rhinoceros. And in Exit the King, Menage is a tragicomic sovereign. সেখানে Menage হচ্ছে একজন সার্বভৌম রাজা, a petty bourgeois tyrant who refuses to die without some insight into the meaning of the death. And in a sprawl of the air, Menage is a writer, returns from the outer space with the sad report that the world's beyond offer no better hope than man's miserable lot here. বাইরের পৃথিবীর লোকেরা, বাইরের পৃথিবীর যে এক্সট্রাটেরেস্ট্রিয়াল মানুষজনরা অন্য কিছু অফার করেনি বেটার, এই পৃথিবী থেকে বাঁচতে হবে।
ফলে এই বেনাস যে ক্যারেক্টারটা রিপিটিং ক্যারেক্টার। ইউনেস্কো বিভিন্ন প্লেতে বেনাসে অ্যাকচুয়ালি বিকামস এন এভরিম্যান, সে বারবার ইউনেস্কো বিভিন্ন নাটকে বারবার এসছে। ফলে আমরা যেটা বুঝতে পারছি, ইটস অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি আ স্যাটায়ার on the contemporary Nazi politics. আমরা একবার দেখে নেব যে ইউনেস্কোর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোটেশন, তোমরা চাইলে এই কোটগুলো পড়তে পারো রাইনোসেরাস সম্পর্কে। উনি কি বলেছেন? উনি বলেছেন রাইনোসেরাস is certainly an anti-Nazi play, yet it is also mainly an attack on the collective hysteria and the epidemics that lurk beneath the surface of the reason. ভালো করে শব্দগুলো লক্ষ্য করো, কালেকটিভ হিস্টোরিয়া, মাস হিস্টেরিয়া, মানুষজন যখন একসঙ্গে পাগল হচ্ছে, and almost like an epidemic, প্যান্ডেমিকের মতো এটা ছোঁয়াচে। অফকোর্স এটা কোনো রোগ নয়, এটা হচ্ছে একটা সাইকোলজিক্যাল স্টেট বিনিথ দ্য সারফেস অফ দ্য রিজন, আমাদের লজিক এবং রিজনের তলায়। এটা আমাদের সবসময় মনের মধ্যে আছে, বাট আর nonetheless serious collective diseases passed off as ideologies. এটা সিরিয়াস কালেকটিভ ডিজিজ, যেটাকে আদর্শ বলি আমরা, নাজিজমটাকে আদর্শ। এবং হিউম্যানিটি সম্পর্কে বলেছেন আমাদের ইউনেস্কো, বেনাসে finds himself alone in a dehumanized world where each person tried to be just like all others, যেখানে প্রত্যেকটা মানুষ অন্যদের মতো, প্রত্যেকের অ্যানসার হচ্ছে অন্যদের কোনো নিজস্বতা নেই। এই নিজস্বতা নেই বলেই প্রত্যেকে লজিকের পেছনে ছুটছে, প্রত্যেকে একটা কাজের পেছনে ছুটছে প্রথম থেকেই। কিন্তু বেনাসে খুবই অ্যালকোহলিক, অন্য রকমের ইললজিক্যাল ক্যারেক্টার, কিন্তু সে অন্যদের থেকে ডিফারেন্ট। It is just because they all tried to be like each other that they became dehumanized. সবাই সবাইয়ের মতো হতে চাইছে, তাই তারা ডিহিউম্যানাইজড হলো, or rather depersonalized. তো ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই, which is after all the same thing. মানে মানুষের ব্যক্তিত্বহীনতা মানুষকে যে কোনো সময় রাইনোসেরাসে ট্রান্সফর্ম করতে পারে। অন রাইনোসেরাইটিস সম্পর্কে কি বলেছেন ইউনেস্কো? People always wish me to spell out whether I mean the rhinos to be fascist or the communist. সবাই বলে যে এটা কারা, ফ্যাসিস্ট না কমিউনিস্ট? রাইনোসেরাইটিস। আমি বলি রাইনোসেরাইটিস is not an illness of the right or the left. It cannot be contained within the geopolitical borders. রাইনোসেরাইটিস রাইট বা লেফট বলে নয়, কোনো জিওপলিটিক্যাল বর্ডারের মধ্যে থেকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। nor is it characteristic of a social class. একটা বিশেষ সামাজিক ক্লাসের ক্যারেক্টারিস্টিক বা বৈশিষ্ট্য এটা নয়। ইট ইজ দ্য ম্যালাডি অফ কনফর্মিটি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডস, ম্যালাডি অফ কনফর্মিটি। কনফর্ম করা মানে মেনে নেওয়া, কোনো কিছুকে প্রশ্ন না করে একেবারে অনুগত সৈনিকের মতো সেটাকে মেনে নেওয়া, এই যে প্রশ্নহীন আনুগত্য, ম্যালাডি অফ কনফর্মিটি হুইচ নোজ নো বাউন্ডস, নো বাউন্ডারিজ, যার কোনো সীমা হয় না, যার কোনো সীমানা নেই, সবকিছুকে মেনে না নিয়ে প্রশ্ন তোলো। So it is the malady, rhinoceritis is the malady of the conformity which knows the bounds, the boundaries, প্রশ্নহীন আনুগত্য, যার কোনো সীমানা নেই। আমরা ইয়েস, আমরা এটাতে প্রায় শেষ দিকে চলে এসেছি এই নাটকের, মানে আমরা নাটকটাকে শেষ করে ফেলেছি। স্যার, এই আগের এটা যেটা আপনি বললেন না, সেটা আমাদের সমাজের এমন একটা ইয়েকে মানে বোঝানো যায়, যারা রেপিস্ট হয় না তাদের সাথে এটা খুব ভালোভাবে যায়। রাইট, রেসিস্ট যারা 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 জেন্ডারের মানে মানে যারা পেট্রিয়ার্কাল রেসিজম, যারা যারা ক্লাসে বিশ্বাস করে, ইকোনমিক ক্লাসে, এদের প্রত্যেকের বিপক্ষে কথা বলছে এই ইউজিন আয়োনেস্কোর রাইনোসেরাস। বুঝতে পেরেছো? ফলে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি আ মেসেজ এগেইনস্ট অল কাইন্ড অফ ডিজিজ, সমস্ত ধরনের ডিজিজের এগেইনস্টে কিন্তু, ঠিক আছে? এই যে স্টাডি মেটেরিয়ালটা তোমাকে দেখি, সমস্ত ধরনের আমরা বলতে পারি সামাজিক যে সোশ্যাল ডিজিজ তার বিপক্ষে রাইনোসেরাস। সেটা ক্লাসের বিপক্ষে হতে পারে, ইকোনমিক ক্লাস, অর্থনৈতিক ভিত্তিতে আমরা যে ক্লাস তৈরি করি, সেটা জেন্ডার হতে পারে, ম্যান ওম্যান, সেটা ক্রিড হতে পারে, সেটা স্কিন কালার হতে পারে,
কলোনিয়ালিজম, পোস্ট কলোনিয়ালিজম, এই সব কিছুর বিপক্ষে। ফলে আমরা এই যে স্টাডি মেটেরিয়াল আমি তোমাকে দিয়ে দেবো, এখানে রাইনোসেরস, বিরাজের ক্যারেক্টার, জয়ের ক্যারেক্টার, মিস্টার প্যাপিলনিয়ার ক্যারেক্টার, বটারের ক্যারেক্টার, লজিশিয়ান ডেইজির ক্যারেক্টার আছে, এবং খুবই কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট যে থিম। ফার্স্ট হচ্ছে রাইনোসেরস অ্যাজ অ্যান অ্যালিগরি, একটু আগে যে কোটেশনটা করলাম, রাইনোসেরস ডেফিনেটলি অ্যান অ্যান্টি নাজি প্লে, ডেফিনেটলি ইট ইজ, এবং ইট ইজ অলসো অ্যান্ড মেইনলি অ্যান অ্যাটাক অন দ্য কালেকটিভ হিস্ট্রির বিপক্ষেও, এটা লেফট রাইট কোনোটার পক্ষে নয়। ইট ইজ অলসো very importantly a criticism of the বুর্জোয়াদের বিপক্ষে একটা লড়াই, আমরা বলতে পারি রাইনোসেরস। criticism of the বুর্জোয়া মানে যারা হায়ার ক্লাসে বিলং করে, যারা প্রোলেটারিয়েট নয়। ইন রাইনোসেরস যাদেরকে দেখাচ্ছেন ইউনেস্কো, তারা প্রত্যেকে কিন্তু they have a preoccupation with the materialistic values and social conventions. ডেজি চায় যে আরো বেশি পরিমাণে উঠতে সোশ্যাল ক্লাসে, চায়, বতার চায়, তারা চাকরি করছে, মেটেরিয়ালিস্টিক গেইন চায়। এর ফলেই তাদের মধ্যে একটা গ্রোয়িং কনফর্মিটি and growing insensitivity. Their ineptness is demonstrated by their hard, HERD, hard, আমরা জানি hard immunity শব্দটা আমরা পেয়েছি, hard মানে রেফার করছে মাসকে। In the rhinoceros it is Jean, Bothard and Dudard who represent the educated ambitious authority, যেটা মানে ambitious জেনেস যেটা থাকে না, অ্যাম্বিশনের কারণে মানুষের যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, মানে কি আমি আরো উঠবো, আরো চাই, আরো চাই, আরো চাই, যে কারণে একটা দল মানে একটা ইয়ে শোষিত হয় আর একটা ইয়ে চালিয়ে যাচ্ছে, যে মার্কসিজমের ইয়েতে ছিল। একদমই তাই, সেই এক্স্যাক্টলি রাইনোসেরাসের সেই যে বিষয়টা, যে এই গ্রোয়িং ইনসেনসিটিভিটি অ্যামং দ্য বুর্জোয়া পিপল, সেটাকেই দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। In the rhinoceros, it is Jean, Bothard, Dudard who represent the educated intellectual class. Bothard is the left-leaning rationalist, Dudard is the university-educated liberal humanist, and Jean is the upwardly mobile man जो ऊपरे उठते चाहे with his middle-class ethics of self-control, hard work and self-improvement. সেই মিডল ক্লাস, তার এথিক্স রয়েছে, কিন্তু তাও সে উপরে উঠতে চায়, রাইছে রাইনোসেরাস হবে। এই প্লের ল্যাঙ্গুয়েজ is constantly breaking down, ভেঙে পড়ছে, কমিউনিকেশন হচ্ছে না। The dramatist of the theater of the absurd believed that language was ill-equipped to convey the human experience. এই যে রাইনোসেরাসের ভাষা, তুমি কি হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে এক্সপ্রেস করতে পারবে না? The language used in the rhinoceros blurs the distinction between real and the unreal, normal and the abnormal, normal, abnormal, real, abnormal, real, unreal, তার মধ্যে দিয়ে, তার মাঝখানে একটা বর্ডার লাইনের মধ্যে দিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজ অপারেট করছে। ফলে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস তোমাদেরকে একটু কনসেপশন বুঝে নিতে হবে। আমি অলরেডি বলেছি, ফ্যাসিজম defined as a radical authoritarian form of the nationalism, first started by Adolf Hitler. French avant-garde theater, avant-garde মানে আমরা বলেছি contemporary theater, experimental theater, which challenged the deliverance of the perfect meaning, refused simple explanation and rejected the conventional ways of writing. সাহিত্যে লেখার যে স্টাইলটাকে রিজেক্ট করছে, কনভেনশনাল ওয়ে অফ রাইটিং কে রিজেক্ট করছে। অ্যালফ্রেড জ্যারি বলে একজন বিখ্যাত অথর, তার বিখ্যাত প্লে উবু রয়, উবু দ্য কিং এ প্রথমে এই জিনিসটা স্টার্ট করে। এছাড়াও হিউম্যানিজম আমরা জানি সিগনিফাইজ আ ফিলোসফিক্যাল এন্ড মরাল পারসুট অফ দ্য হিউম্যান লাইফ, এন্ড নাৎসিজম ইজ দ্য ইডিওলজি অফ দ্য জার্মান নাৎসি পার্টি। এই বিষয়গুলো আমরা এই নাটকের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। আমরা এই নাটকের থিম এবং স্টোরি লাইন এবং ব্যাকগ্রাউন্ড করে ফেললাম। আমরা জাস্ট একবার দেখে নেব এই নাটক থেকে 10 নম্বরের কোন কোন প্রশ্ন করতে পারে। এক সেকেন্ড, না yes sorry 10 মার্কসে রাইনোসেরাস থেকে যে প্রশ্ন করতে পারে, ফার্স্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, rhinoceros as an
absurd drama. Very important, rhinoceros as an absurd drama. Important question পড়তে পারে 10 marks এ। 2 নম্বর, title of the play rhinoceros, significance of the title of the play। এইটার সঙ্গেই অনেকটা আমরা জড়িত বলতে পারি, সেটা হচ্ছে representation of the growing insensitivity and authoritarianism in the society। এটা দেখিয়েছি এই প্লেতে, টাইটেল এবং রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য গ্রোয়িং ইনসেনসিটিভিটি, এটাই কোয়েশ্চেনে আসে অ্যাজ অ্যান অ্যান্টি নাজি প্লে, অ্যাজ অ্যান অ্যান্টি নাজি প্লে। 3 নম্বর, ক্যারেক্টার অফ বেরাজে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ক্যারেক্টার অফ দ্য বেরাজে। আর ফাইনালি যেটা 4 নম্বরে তোমরা অল্প করে দেখে নিতে পারো, এটা হচ্ছে সিম্বল। সিম্বল আর টাইটেল অনেকটা একই। সিম্বলস ইউজড ইন দ্য ড্রামা। এই হচ্ছে মোটামুটি রাইনোসেরস থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে অ্যাজ অ্যান অ্যাবসার্ড ড্রামা, টাইটেল অফ দ্য প্লে and representation of the growing insensitivity একই, character of the বেরাজে and symbols used in the drama as a symbolic play। 5 নম্বরে তো প্রশ্ন আসার প্রশ্নই নেই, কারণ এটা একটা নন ডিটেইলড টেক্সট। ফলে দিস ইজ রাইনোসেরাস। আজকে আমরা রাইনোসেরাস শেষ করলাম। বলো কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে। প্রশ্ন নেই, বেশ, তাহলে আমরা রেকর্ডিং অফ করছি। তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ জাভেদ বলো। বলছে যেটা বললেন অ্যান্টি নাসিজম, যেটা বললেন, হ্যাঁ ওটা কি ফ্যাসিজম হতে পারে? হ্যাঁ, মানে ফ্যাসিজম এন্ড নাজিজম বেসিক্যালি আর দ্য টু ডিফারেন্ট, না অপোজিট নয়, টু ডিফারেন্ট সাইডস অফ দ্য সেম কয়েন। মানে একই কয়েনের দুটো সাইড আমরা বলতে পারি। একই একটা মানে বেসিক্যালি ফ্যাসিজম ডিনোট করে হিটলার, ফ্যাসিজম ডিনোট করে হিটলার এবং মুসোলিনির দুজনের ক্রিয়েটেড যে ইডিওলজিটা কি, বেসিক্যালি ফার রাইট অথরিটেরিয়ান আল্ট্রান্যাশনালিজম। এবার এর মধ্যে এই নাৎসিজম হচ্ছে একটা স্পেসিফিক থিওরি, নাজি জার্মানি, যেটা হিটলার ক্রিয়েট করেছিল। সো নাৎসিজম ইজ আ স্পেসিফিক থিওরি ডেভেলপড বাই অ্যাডলফ হিটলার, while fascism actually refers to all forms of far-right authoritarian ultranationalism characterized by a dictatorial power, একটা একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতা, which is forcible suppression of the opposition, যারা বিরোধী পক্ষের ভয়েসটাকে ফোর্সিবলি সাপ্রেস করার চেষ্টা করে। ইটালিতে ফার্স্ট ফ্যাসিজম ইটালিতে প্রথম শুরু হয়, তারপরে জার্মানিতে আসে। সো ফ্যাসিজম বেসিক্যালি এই দুজনের থিওরি, এবং ইটালি জেনারেলি রেফার করে আমাদের বেনিটো মুসোলিনির থিওরিকে। হ্যাঁ, আর নাৎসিজম হচ্ছে হিটলারের থিওরিটা। ঠিক আছে, পরিষ্কার? হ্যাঁ স্যার। বেশ, থিওরিটিক্যালি মানে প্রায় একই। বেশ, আর কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? নেই, তাহলে আমরা শেষ করলাম আজকের ক্লাস এখানে। আই এম স্টপিং দ্য রেকর্ডিং।